غزہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف پوری قوم یکزباں، آل پارٹیز کانفرنس میں تمام سیاسی جماعتوں کی بھرپور شرکت، ہم آواز ہو کر فلسطینی ریاست کے قیام اور غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ، اسرائیلی مظالم کی مذمت، قرارداد میں گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں اور مساجد پر حملوں کی مذمت، کہا آل پارٹیز کانفرنس اسرائیل مظالم کی بھرپور مذمت کرتی ہے، غزہ میں اسرائیلی جارحیت کا خاتمہ اور فوری جنگ بندی ہونی چاہیے، فلسطینیوں کی نسل کشی اور جنگی جرائم کا مرتکب اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں بکھیر رہا ہے، فلسطین کے عوام کو آزادی کے حصول کے لیے غیر متزلزل حمایت کا یقین دلاتے ہیں، پاکستان نے فلسطین اور لبنان کے بھائیوں کے لیے امدادی سامان بھجوایا، OIC، عرب لیگ اور دیگر عالمی اداروں کی امن و استحکام کے لیے کاوشوں کی حمایت کرتے ہیں، کانفرنس میں صدر، وزیر اعظم بلاول بھٹو، نواز شریف، فضل الرحمان، حافظ نعیم الرحمان سمیت دیگر اہم سیاسی رہنماؤں کی شرکت، PTI APC میں شریک نہ ہوئی۔ آزاد فلسطینی ریاست کا دارالحکومت القدس ہونا چاہیے، آج ہی ورکنگ گروپ بنائیں گے جو مختلف دارالحکومتوں میں پیغام پہنچائے گا، وزیر اعظم شہباز شریف کا یوم یکجہتی فلسطین پر آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا سب سے پہلے ہمیں غزہ میں خون ریزی کو بند کروانا ہوگا، غزہ میں جنگ بندی ناگزیر، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اقوام متحدہ میں بھی آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی بات کی، عالمی ضمیر کو اب جاگنا چاہیے، شکر ہے اسرائیلی وزیر اعظم سے ہاتھ نہیں ملانا پڑا، فلسطین میں ہونے والے ظلم اور زیادتی کبھی فراموش نہیں کیے جا سکتے، سب سے پہلے اس خون ریزی کو بند کرانا اولین فرض ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہمیں فلسطین میں ہونے والی خون ریزی بند کرانے کے لیے ہر اقدام کرنا ہوگا، عالمی دنیا کو آگے بڑھنا چاہیے اور عملی اقدامات کرنے چاہیے۔ پاکستان اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتا ہے، آصف زرداری نے خطاب میں کہا اسرائیلی جارحیت کے باعث ایک سال کے دوران 41,000 فلسطینی شہید ہو چکے، صحت اور تعلیم کا بنیادی ڈھانچہ بری طرح تباہ، نہتے فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل خطے کے لیے خطرہ، اسرائیل عالمی قوانین اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر رہا ہے، عالمی برادری اسرائیل کے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے، آل پارٹیز کانفرنس کا مقصد فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ہے۔ ایسی UNO کا کیا فائدہ جو دنیا کو انصاف نہ دے سکے، نواز شریف کا APC سے خطاب، کہا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود اسرائیل صفاقی سے ظلم کر رہا ہے، فلسطین پر ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے، فلسطینیوں کے گھر کھنڈرات میں تبدیل ہوتے دیکھ کر دل تڑپ جاتا ہے، فلسطین ایشو پر خاموشی لمحہ فکریہ، اسرائیل فلسطین پر غاصبانہ قابض، اقوام متحدہ فلسطین ایشو پر بے بس، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ظلم کرتے رہیں اور ہم دیکھتے رہیں، اسلامی ممالک کے پاس ایک قوت موجود ہے، اسرائیل کے خلاف اس کا استعمال آج نہیں تو کب کریں گے، شاید پھر کبھی دوبارہ اس کے استعمال کا موقع آئے یا نہ آئے، لیکن آج یہ موقع ہے، اسرائیل کے پیچھے عالمی طاقتیں ہیں، اس لیے دندناتا پھرتا ہے، اسرائیل کو UNO کی کوئی پرواہ نہیں، UNO کو بھی غالباً کوئی فکر نہیں کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل نہیں کرا سکتی، سفارشات مرتب کرنے کے بعد اسلامی دنیا سے رابطہ کریں اور اپنا مؤثر کردار ادا کریں۔ عالمی سطح پر سیاسی اور سفارتی جنگ لڑنے کو تیار ہیں، وزیر اعظم نے باقاعدہ جنگ کی ضرورت کا فیصلہ کیا تو بھی ہم سب وزیر اعظم کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب، کہا کچھ بین الاقوامی قوتوں کو غلط فہمی ہے، پاکستان کی سیاسی جماعتیں ایک پیج پر نہیں، APC سے واضح پیغام بھیج رہے ہیں، سب فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا بھر میں استعماری ایجنڈا سب دیکھ رہے ہیں، عراق پر حملے کے وقت تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کا جھوٹ پھیلایا گیا، اب 7 اکتوبر کے حملے کا بہانہ بنایا جا رہا ہے، کیا اس سے پہلے فلسطین میں امن تھا، اسرائیل نے کئی نسلوں سے فلسطینیوں کو جرگہ بنا رکھا ہے، کیا لبنان اور ایران اور یمن میں اسرائیلی جرگہ موجود ہیں، اسرائیل کا مقصد پورے فلسطین پر قبضہ کرنا ہے، وہ لبنان اور مصر پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے، ہم نے دنیا میں صہیونیوں کی سازش کو بے نقاب کرنا ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے اہم ملاقات، مولانا فضل الرحمان پرانے اتحادیوں کے ساتھ جا بیٹھے، صدر آصف علی زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی ملاقات میں اسحاق ڈار، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو زرداری کی بھی شرکت، نواز شریف نے شہباز شریف کو مشوروں سے نوازا، ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر تبادلہ خیال، صدر زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور بلاول بھٹو نے نواز شریف کو ایوان صدر سے رخصت کیا، نواز شریف نے بلاول بھٹو کو تھپکی بھی دی۔
कराची धमाके के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ का चीनी सिफारत खाने का दौरा, पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर से मुलाकात, कराची में चीनी काफिले पर दहशतगर्द हमले पर इजहार ताज़ियत, कहा दहशतगर्दी के जिम्मेदार अफराद की जल्द शिनाख्त के लिए हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतहरिक है, दहशतगर्दी के जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान में मौजूद चीनी भाइयों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़, अव्वलीन तरजीह, पाक चीन ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस वाक़े की तहकीकात में खुद निगरानी करूंगा, गैर मुल्कियों के लिए सिक्योरिटी इंतजामात को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। चीनी सफ़ीर का वाक़े के बाद हुकूमत के फौरी रद्द-ए-अमल और तहकीकात के आगाज़ पर इजहार तशक्कुर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीनी सिफारत खाने आमद, चीन के सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग से मुलाकात, कराची धमाके में 2 चीनी शहरियों के जाँ बहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की चीनी कौंसल खाना आमद, कौंसल जनरल से ताज़ियत, सैयद मुराद अली शाह ने ताज़ियती किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। कराची एयरपोर्ट के करीब चीनी बाशिंदों पर हमला, इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 70 से 80 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ। बम डिस्पोजेबल रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 3 अफराद हलाक, 17 जख्मी हुए। धमाके से 15 गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। धमाका गाड़ी में नस्ब VBID डिवाइस से किया गया। तहकीकात के लिए खुसूसी टीम तश्कील, बम डिस्पोजेबल ईस्ट, साउथ और वेस्ट की टीमें तफ्तीश करेंगी। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक खुदकुश हमले में इस्तेमाल गाड़ी शाह फहद के नाम पर थी। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक शाह फहद बलोचिस्तान नोशकी का रिहायशी, गाड़ी की तफसीलात चेसिस नंबर से हासिल हुई। नादरा कार्ड के तनाजुर में तहकीकात का दायरा बलोचिस्तान तक फैला दिया गया। शाह फहद की शिनाख्ती दस्तावेजात हासिल कर ली गई। ज़ेरे इस्तेमाल सिम्स का डाटा भी लिया जा रहा है। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए चीन के साथ मिलकर काम करने का अज़्म, तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, कराची हमले के मुल्जिमान और सहूलतकारों को पकड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कराची एयरपोर्ट धमाका पाक चीन दोस्ती पर हमला है। बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस मुल्जिमान को इंसाफ के कटहरे मिलाने के अज़्म पर कायम है। चीनी दफ्तर खारजा का हमले में अपने शहरियों की हलाकत पर गहरे दुख का इजहार, कहा पाक चीन दोस्ती और इकनॉमिक कॉरिडोर को मुतासर करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। चीन इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास, KP हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ की तहकीकात के लिए 11 रुकनी कमेटी की मंजूरी दे दी। मुनीर अहमद लग़मानी कमेटी के सरबराह, अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्ला कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी में 7 हुकूमती और 4 अपोजिशन अरकान शामिल होंगे। कमेटी KP हाउस पर पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाई की तहकीकात और होने वाले नुकसानात का जायजा लेगी। स्पीकर की इस्लामाबाद पुलिस के ज़ेरे हिरासत 2 अरकान असम्बली मुआविन ख़ुसूसी मलिक लियाकत अली और साबिक वजीर अनवर ज़ेब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की हिदायत। कोरम पूरा न होने पर असम्बली इजलास कल दोपहर तक मुलतवी। रूल्स की खिलाफ वर्जी, CDA ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस सील कर दिया। CDA के मुताबिक बिल्डिंग रूल्स की खिलाफ वर्जी पर KP हाउस सील किया गया। दस्तावेजात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हाउस की लीज में तोसी नहीं ली गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में इजाजत के बगैर तामीरात की गई। खैबर पख्तूनख्वा हाउस में तामीरात के बाद सर्टिफिकेट भी नहीं दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के A और B ब्लॉक को सील किया गया। C ब्लॉक में फैमिलीज रिहाइश पजीर हैं। C ब्लॉक को सील नहीं किया गया। KP हाउस में मेहमानों के लिए बनाए गए कमरों को भी सील कर दिया गया। अली अमीन गंडापुर जहां से निकले मोनाल रेस्टोरेंट से हरिपुर में दाखिल हुए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अली अमीन गंडापुर बारे अहम इंकशाफ, कहा अली अमीन गंडापुर ने रात उमर अयूब खान के घर बसर की। सोशल मीडिया पर तस्वीरें लगी हुई हैं। अली अमीन गंडापुर डिग्री में बैठे हैं। हुकूमत पर जो इल्जाम लगाया गया वो गलत है। हुकूमत गिरफ्तार करेगी तो क्या असम्बली छोड़कर आएगी? PTI का एहतजाज कामयाब नहीं हुआ। KP हुकूमत की पूरी मशीनरी इस्तेमाल हुई। एक सूबाई हुकूमत ने फेडरेशन पर हमला किया। ये गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। PTI का कारकुन अपनी क़यादत को गालियां दे रहा है। PTI की लीडरशिप नजर नहीं आई, कारकुन आया है। अली अमीन गंडापुर के बारे में ख्वाजा आसिफ का दावा बिल्कुल दुरुस्त नहीं। अली अमीन ना मेरे घर पर ठहरे, ना मुझे उसका इल्म है। उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ के दावे की तरदीद कर दी। ABN न्यूज के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू करते हुए कहा, पुलिस ने बगैर इत्तिला मेरे घर पे छापा मारा, मुझे नहीं मालूम अली अमीन गंडापुर 24 घंटे कहाँ गायब थे। हुकूमत दबाव का शिकार, हमारे 2000 कारकुन गिरफ्तार कर लिए। एहतजाज में PTI के सारे MPAs मौजूद थे। MNAs को हिदायत थी वो एहतजाज में सामने न आए। बैरिस्टर सैफ कहते हैं MNA अली अमीन के KP हाउस में मुशावरत कर रहे थे। जब हमला हुआ
वारंट होते तो अली अमीन गंडापुर सरेंडर करते। अली अमीन गंडापुर किसी से राब्ते की हालत में नहीं थे। अली अमीन ने कहा, रेंजर्स के जाने के बाद निकले। नाअहल, नालायक और गैर जिम्मेदार वजीर आला 24 घंटे गायब रहा। रूपोशी से मुतल्लिक हकाइक सामने आएंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वजीर आजम से मुलाकात के दौरान गवर्नर राज लगाने की कोई बात नहीं हुई। भारतीय वजीर खारजा को जलसे में शिरकत की दावत देना मुल्क दुश्मनी। इन लोगों ने IMF को खतूत लिखे। इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान गिरफ्तार अलीमा खान और उज़मा खान एक दिन के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अदालत ने अली अमीन गंडापुर और आमिर मुगल के बिला जमानती वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का अलीमा खान और उज़मा खान को कल दिन 11 बजे दोबारा पेश करने का हुक्म। असद कैसर के भाई अदनान खान 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। अलीमा खान ने कहा, गिरफ्तारी के बाद 10 घंटे एक थाने के ऑफिस बिठाया गया। उसके बाद पुलिस लाइन ले गए। हमारे साथ गिरफ्तार 80 साल की 2 खवातीन भी थीं जो रात को बीमार हो गईं। लगता है वक्त आ गया है जजेस की क्लासेस कराई जाएं। अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जजेस की इतनी फराग दिली के गैर आईनी इकदामात और मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है। क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं? चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के महकमा बहबूद आबादी पंजाब के मुलाजिम की नजरसानी दरख्वास्त में रिमार्क्स। कहा, जजेस की इतनी फराग दिली गैर आईनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है, एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाना है। गैर आईनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आ जाता है? अदालती फैसले का हवाला वहाँ आए जहाँ आईन और कानून का उभाम हो। अदालती फैसला आईन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। क्या जज बनने के बाद आईन और कानून के तकाजे पूरे हो जाते हैं? वकला को आइन की किताब से एलर्जी हो गई। वकला अब आइन की किताब अपने साथ अदालत नहीं लाते। कहा जाता है नजरसानी दरख्वास्त जल्दी लगा दी। कहा जाता है 2.5 साल पुरानी नजरसानी क्यों लगाई? सुप्रीम कोर्ट ने मुलाजिम की दरख्वास्त खारिज कर दी। आजाद फलस्तीनी रियासत का कयाम अमल में लाया जाए। कायदे-आज़म ने इसराइल को नाजायज बच्चा कहा। मौलाना फजल रहमान का आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फलस्तीन पर हम सब एक साल से फलस्तीनी भाई मदद के लिए पुकार रहे हैं। इसराइल के खिलाफ दिफाई पोजीशन इख्तियार नहीं करनी चाहिए। गजा में 50,000 बेगुनाह मुसलमान शहीद हो चुके। जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर आलमी अदालत ने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया। यूरोपीय मुल्क हमास और हिजबुल्लाह को दहशतगर्द कह रहे हैं। भारत खुलकर इसराइल की हिमायत कर रहा है। इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ एक आज़ाद फलस्तीनी रियासत का पैगाम जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, 2 रियासती हल की कायदे-आज़म ने नफी की। करारदाद पाकिस्तान के तनाजुर में हम इसराइल को आज़ाद रियासत तस्लीम नहीं करते। कायदे-आज़म का मौक़िफ़ था, इसराइल नाजायज रियासत है। हमास दहशतगर्द नहीं, जेनेवा कन्वेंशन के मुताबिक लड़ रही है। हमास का पाकिस्तान में दफ्तर होना चाहिए। इसराइली इक़दामात नस्लकशी के सिवा कुछ नहीं। अमरीका इसराइल की पुश्त पर खड़ा है। फलस्तीन के हालात सबके सामने हैं। इसराइल ने 1 साल के दौरान 85,000 टन बारूद बरसाया। इसराइल 40,000 फलस्तीनियों को शहीद, 70% इमारतों को तबाह कर चुका। कश्मीर और फलस्तीन के हवाले से नारे तो बड़े अच्छे लगते हैं, हमें अब अमली इक़दामात की तरफ बढ़ना होगा। चौधरी सालिक ने कहा, खुल के बात करनी चाहिए, जमीनी हकाइक पर नजर डालनी चाहिए। किसी भी जंग में इतनी खवातीन बच्चे शहीद नहीं हुए। एमल वली ने कहा, सोचना ये चाहिए मुसलमानों पर होने वाला जुल्म खत्म कैसे करना है। इसराइली मजालिम को हकीकत पसंद बनकर रोकना है। एहतिसाब हमेशा खुद से शुरू होता है। फलस्तीन के साथ हम कश्मीर की बात करेंगे, अपने मुल्क पर भी हमको नजर रखनी है। फलस्तीन में मुतादिद घर, अस्पताल और तालीमी इदारे तबाह हो चुके। रहनुमा एमकिम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, इसराइल मुसलमानों की गैरत को ललकार रहा है। पाकिस्तान का मुतालबा 2 रियासत नहीं, आज़ाद फलस्तीनी रियासत का क़याम है। खालिद मगसी बोले, इस वक्त दुनिया की बादशाहत गैर मुस्लिमों के पास है। हमारे चीखने से इसराइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब्दुल अलीम खान ने कहा, गजा के मामले पर इस्लामी दुनिया को इकट्ठा होना होगा। हम इसी नदामत के साथ दुनिया से जाएंगे कि हमने फलस्तीनी बच्चों के लिए कुछ नहीं किया। अलामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, इसराइल एक नाजायज रियासत है, इसमें कोई शक नहीं। फलस्तीन के मर्द, बच्चे और खवातीन पुकार रही हैं, हम 2 रियासत की नहीं, आज़ाद फलस्तीन की बात कर रहे हैं। फलस्तीनियों का इसराइल के साथ लड़ना इनका हक है। नाजायज और काबिज रियासत को कबूल करना गुनाह है।
تحریک انصاف نے دعوت نامہ ملنے کے باوجود غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت نہیں کی. اپنے بیان میں چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا اس وقت پی ٹی آئی کا کوئی مرکزی رہنما اسلام آباد میں موجود نہیں. موجودہ حالات کے پیش نظر وہ اے پی سی میں شرکت نہیں کر سکے. پی ٹی آئی کس کی ناراضگی کے خوف اور خوشنودی کے لیے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھانے سے ڈرتی ہے؟ اے پی سی میں شرکت سے انکار پر سینیٹر عرفان صدیقی کا سوال. کہا کیا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو غزہ کی خون میں نہائی گلیاں اور بھوک سے دم توڑتے معصوم بچے دکھائی نہیں دیتے؟ شرجیل انعام میمن نے کہا دعوت کے باوجود پی ٹی آئی نے فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے اے پی سی میں شرکت سے انکار کر دیا. نقطوں کو جوڑیں گے تو ظاہر ہو جائے گا اہم موقع پر شرکت سے کیوں انکار کیا. اے پی سی فلسطین کے عوام کی حمایت اور اسرائیل کے تشدد کے خلاف تھی. بانی پی ٹی آئی سمیت اڈیالہ جیل کے قیدیوں سے ملاقات پر 18 اکتوبر تک پابندی آئے. جیل ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی سیکیورٹی وجوہات کے باعث لگائی گئی. اسلام آباد میں شنگھائی تعاون تنظیم کے سلسلے میں جڑواں شہروں میں سیکیورٹی سخت کرنے کا فیصلہ کیا گیا. ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے. اڈیالہ جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق عام قیدیوں پر بھی ہوگا. سیکیورٹی تھریٹس پر سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کی بانی پی ٹی آئی کے کیسز کی سماعت آئندہ ہفتے تک ملتوی کرنے کی درخواست احتساب عدالت اسپیشل جج سینٹرل اور اے ٹی سی راولپنڈی کے ججز کو بھجوا دی گئی. اسلام آباد میں احتجاج. پی ٹی آئی رہنماؤں پر ترنول جی ٹی روڈ بلاک کرنے اور توڑ پھوڑ کا مقدمہ درج. مقدمے میں وزیر اعلیٰ کے پی علی امین، اعظم سواتی، عامر مغل، عمر ایوب، بیرسٹر سیف نامزد. مقدمہ دہشت گردی، اقدام قتل سمیت 14 سنگین دفعات کے تحت درج کیا گیا. مقدمے میں 350 کے قریب نامعلوم کارکنان بھی نامزد. مقدمے میں اعظم سواتی پر مالی معاونت، علی امین پر سرکاری وسائل کے استعمال کا الزام عائد. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی نااہلی کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں دائر درخواست اعتراض لگا کر واپس. درخواست میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی. آرٹیکل 62 کے تحت نااہل کیا جائے. علی امین گنڈاپور نے جلسوں کے لیے سرکاری وسائل استعمال کیے. وزیر اعلیٰ کے منصب پر فائز سرکاری وسائل سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیے جا سکتے. وزیر اعلیٰ کے ذاتی اکاؤنٹ سے سرکاری وسائل کے استعمال کی ریکوری کی جائے. علی امین گنڈاپور نے لشکر کے ساتھ وفاقی حکومت پر چڑھائی کی جو تشویشناک ہے. شنگھائی تعاون تنظیم اجلاس کے باعث اسلام آباد، راولپنڈی میں 14، 15 اور 16 اکتوبر کو تعطیل کا اعلان. اسلام آباد اور راولپنڈی اضلاع میں پیر، منگل اور بدھ کی چھٹی کا نوٹیفیکیشن جاری. جڑواں شہروں میں تمام تعلیمی اور دیگر سرکاری ادارے بند رہیں گے. وفاقی ملازمین 3 روزہ عام تعطیل کے اعلان کے بعد 5